الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة الثانية من شهر جمادى الأخيرة لعام 41 و400 للهجرة الموافقة ل26 من شهر يناير لعام 20 و2000. نستأنف حديثنا حيث توقفنا البارحة في تفسير كلام ربنا جل وعلا في سورة النصر، وما زلنا بصدد الحديث عن قوله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette deuxième nuit du mois de Jumad al-Akhirah 1441, c'est-à-dire le 26 janvier 2020, pour reprendre notre exposé concernant le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre coranique intitulé Le secours. Et nous sommes toujours dans l'interprétation du dernier verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète alayhi salatu wassalam de le sanctifier tout en le louant et d'implorer son pardon. تكلمنا كثيرا بالأمس عن المراد بأمر الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام بالاستغفار، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد من الله عز وجل عليه بنعم كثيرة، من أجلها وأعظمها بعد النبوة والرسالة أن الله تبارك وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعصمه من أن يقع في المعصية. إذا كان الأمر كذلك، لماذا أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار في هذه الآية وفي غيرها؟ قد سبق أن هذا الأمر تكرر في القرآن 4 مرار، في النساء وفي غافر وفي محمد وفي هذه السورة. وبدأنا نبين أن المؤمن الذي بلغ كمال الإيمان والذي بلغ مقام الإحسان وسيدهم على الإطلاق في هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يدرك عظم قدر النعمة عليه، والذي يدرك عظم قدر النعمة عليه يرى التقصير في عمله وإن عظم فيستغفر الله لا لوقوعه في المعصية، لكن لوجود التقصير في عبادته. وهذا التقصير ذكرنا أنه من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن عمد، بل كان مشغولا بإدارة أمور أمته، فكان يأخذ ذلك من وقته الشيء الكثير أو الشيء الكثير، وكان زوجا وكان أبا وكان أخا وكان ابن أخ وكان غير ذلك مما يأخذ من الوقت الشيء الكثير. ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يرى أنه كلما صرف شيئا من وقته لغير عبادة ربه هذا من التقصير، فكان يستغفر ربه عز وجل لأجل ذلك. ليس فقط هذا، بل من الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله كثيرا هذا السبب، ومعه غيره سوف نذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. ولعلي وأعتذر أتم حديثي بالفرنسية لأنه لا زال أمامنا الكثير نحتاج إلى بسطه لعلنا نختم السورة اليوم أو الليلة حتى نفتتح الدرس المقبل مع سورة المسد. ولقد رأيتم أنني لا أحسن الاختصار لا سيما في اللغتين، ولعل الله عز وجل يجبر كسري ويصلح نقصي في وقت قريب أو بعيد. وأيا كان فلعلي أختم الدرس الليلة
الرطانة العجمية التي تقرح الأشداق وتجرح الشفاه لكن لابد. طيب وأدرك أيضا أن المستفيدين من خطابي بالعربية قلة للأسف الشديد، أسأل الله أن يكثر سوادهم. رأيتم ضعف تأمينكم مما يدل على قلة وجودكم. على كل حال mes très chers frères, nous avons donc longuement parlé hier de l'ordre émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son prophète et messager alayhi salatu wassalam dans le fait de le sanctifier tout en le louant. Et on a longuement parlé sur ces deux ordres-là, puis il a conclu cela avec l'ordre d'implorer son pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit hier, on ne va pas tout répéter, mais c'est juste un léger récapitulatif. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam d'implorer son pardon dans le Coran à quatre reprises, dans 4 passages du Coran. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe aussi dans le Coran qu'il lui a pardonné tous ses péchés, ceux qui ont été faits avant et ceux qui viendront par la suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'immense grâce à son messager à travers les innombrables bienfaits qu'il lui a offerts, c'est-à-dire entre autres la prophétie et le rang de messager. Il lui a aussi justement offert le pardon, l'absolution de tous ses péchés, premièrement, puis aussi la préservation de tomber dans sa désobéissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas désobéir à Allah azza wa jalla. Il en est préservé. C'est l'isma. Il est infaillible. Alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'Allah azza wa jalla ordonne au prophète d'implorer son pardon, et pas seulement qu'une fois, mais plusieurs? Tout comme on a vu aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam implorait le pardon d'Allah azza wa jalla tous les jours un nombre très important de fois, 70, 100 fois. Il nous dit qu'il ressentait son cœur se recouvrir. Pourquoi? Alors qu'il ne fait pas de péché. Comme on l'a dit hier, le croyant qui atteint la perfection de la foi, qui atteint le degré de la bienfaisance, de la perfection dans sa foi, c'est-à-dire qu'il adore Allah comme s'il le voyait, eh bien, il est conscient de la grandeur du bienfait d'Allah Ta'ala sur lui. Et lorsqu'on est conscient de la grandeur du bienfait sur nous, on est conscient de la valeur de nos actions. Et on voit bien que ce qu'on peut faire comme action, quelle qu'elle soit, ne sera jamais à la hauteur de ce qu'Allah nous a donné. Et plus le bienfait est grandiose, plus ça demande de notre part de la gratitude. On avait conclu hier justement en disant cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se consacrait entièrement corps et âme à l'adoration, jusqu'à y passer la nuit, jusqu'à rester prosterné la nuit entière en pleurs, jusqu'à ne rien posséder de ce bas monde, parce qu'il voulait être un esclave reconnaissant. Remercier Allah pour tous ses bienfaits. Donc la demande de pardon qui vient du prophète alayhi salatu wa sallam, elle n'est pas dans le but de se faire pardonner un péché. Elle est dans le but de montrer la gratitude envers les bienfaits, premièrement, et deuxièmement, bien tous ces moments-là qui ne seront pas consacrés à l'adoration, pas par insouciance ou inadvertance comme c'est notre cas à nous. Nous, quand on n'est pas dans l'ibada, c'est pourquoi? C'est parce qu'on regarde la télé, ou bien parce qu'on discute avec ses amis, ou bien parce qu'on fait des choses qui n'ont pas réellement d'importance si on regarde bien, en dehors du moment où on est occupé par le travail ou autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours occupé dans le bien. C'était un père de famille, un époux, un frère, un oncle, un ci, un ça, un oncle de lait, hein, comprenez ce que je veux dire. Et bien entendu, c'était le prophète, le chef de la communauté, celui qui gérait toutes les affaires de ceux qui le suivent. Donc ces journées étaient pleines. Et ces nuits étaient pleines. Et pourtant, malgré tout ça, personne ne pouvait atteindre son statut, son degré. Comme quand Aïcha radiyallahu anha, on la demande Kayfa kana amalu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi sirr. Comment étaient les actions du prophète lorsqu'il était seul?
Elle a compris que les gens lui posaient la question parce qu'ils voulaient faire comme lui. Elle a voulu couper cette intention d'une traite. Elle leur a dit Kana amaluhu dima. Wa ayyukum yastati'u ma kana yastati'. Arrêtez. Les actions du prophète étaient continues. Et qui parmi vous peut faire ce que lui faisait? Et c'est lui qui disait alayhi salatu wassalam Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qallat. Les actions qu'Allah il aime le plus sont les plus continues dans le temps, même si elles sont peu. فجمع بين المداومة على العمل الصالح وكثرته وجودته. النبي صلى الله عليه وسلم il a réussi à regrouper la continuité dans l'action vertueuse, sa multitude et sa qualité. Qui peut faire ça? Personne. Il restait debout jusqu'à ce que ses pieds se fendent et saignent. Et il demandait pardon. Parce qu'il est à un stade tellement élevé qu'il sait ce que représente ce qu'Allah lui a donné. Allah lui donne au Coran, imagine, enfin tu ne peux pas imaginer, mais je ne sais pas, de loin, essaye. Il dit subhanahu wa ta'ala وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi, elle est immense. وَتَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ يُفِيدُ الْحَصْرِ. Et là, Allah Ta'ala, il a inversé l'ordre des mots dans la phrase. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. على كل حال. Et dans l'autre verset, وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا. Il me rappelle, le bienfait d'Allah sur toi, il est énorme. Il est grandiose. Donc qui dit grandeur du bienfait, dit grandeur de la gratitude. Donc quand le prophète il implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour tout ça. Entre autres. Et il y a d'autres raisons. من الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالاستغفار ويكثر منه أن الاستغفار عبادة يؤجر العبد عليها. Parmi les causes aussi qui ont poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à recevoir l'ordre de la part d'Allah Ta'ala, à implorer son pardon et à le faire énormément, c'est que c'est une adoration. Et ça, c'est une chose qui ne cessera de m'étonner, de m'émerveiller, de m'époustoufler. C'est que Allah, il nous ordonne des choses et il nous récompense pour, alors que c'est pour notre salut. Il nous ordonne d'implorer son pardon. Je vous l'ai dit hier dans le Coran, comme Allah il a, dans le Das, pardon, comme Allah il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'implorer le pardon, il nous l'a ordonné à nous aussi. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى أن استقيموا فاستقيموا إليه واستغفروه. Et dans Akhir al-Muzammil wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim. Allah nous ordonne à nous d'implorer son pardon. Comme il nous ordonne aussi de se repentir, de revenir vers lui repentant. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Pourquoi est-ce qu'on doit revenir vers lui implorer son pardon? C'est pour les péchés qu'on a accomplis. Et pourtant, comme Allah il nous l'ordonne, eh bien ça en fait une adoration. Et comme c'est une adoration, eh bien nous recevons des récompenses à chaque fois qu'on le fait. Quand on se repent vers Allah Azza wa Jal, il nous récompense. Quand on implore son pardon, il nous récompense. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لما جعله الله تعالى قدوة وأسوة يقتدى به بل أمرنا نحن المسلمين بالاقتداء به فكان لزاما عليه أن يكون قدوة في هذا الأمر كما إنه كذلك في غيره من الأمور. Comme Allah il a fait du prophète un exemple et un modèle qui doit être suivi, comme il nous a ordonné à nous de le suivre et de faire comme lui, alors forcément il devra être un modèle dans l'istighfar. Il devra, comme il l'a été dans toutes les autres adorations,
être aussi un modèle dans l'istighfar et implorer le pardon d'Allah Ta'ala pour que nous prenions exemple sur lui. Tout en nous disant que lui, il n'a pas de péché, il fait l'istighfar comme ça. Et nous, on a des péchés, on doit faire l'istighfar encore plus. Si c'était possible. D'ailleurs, بين قوسين, je vais y revenir après, Inch'Allah Ta'ala. لاحظوا الفرق بين قوله سبحانه وتعالى على لسان نوح في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا هنا واستغفره إنه كان توابا. لماذا لم يختم الأمر بالاستغفار مع اسمه الغفار في آية النصر مع كونه ختمها باسمه الغفار في سورة نوح؟ هذا إشارة إلى نوع الاستغفار، إلى نوعية الاستغفار. فاستغفارنا لمحو الذنب، واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لإفادة الرجوع إليه. ولنا عودة إلى هذا الأمر بعد قليل إن شاء الله تعالى. Regardez سورة القرآن c'est trop fort. Mais tu lis le Coran comme ça et puis attention, ces relations-là, moi je vous les transmets comme je vous l'ai dit. Je n'en suis pas à l'origine. Mais des fois tu lis comme ça, tu te dis ah ouais, pourquoi je n'ai pas pensé? Pourquoi je ne me le suis pas dit? Après t'as l'aide contre toi-même. Tu te dis punaise, j'aurais dû y penser en vrai. Je connais Surat Nuh, je la lis souvent. Je connais Surat Nasr. Pourquoi j'ai pas fait le rapprochement? Nuh il dit à son peuple فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Je leur ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur. Certes, il est pardonneur. Il est très pardonneur. Ghaffara. Istaghfiru min al-ghufran, ou al-ghufr, ou al-maghfira, ou al-ghaffar. Aslun wahid. Donc le nom d'Allah Ta'ala al-Ghaffar, il correspond complètement à l'ordre de demander le pardon. Mais ici, comme Allah il ordonne au prophète seulement dans ce verset-là, et pas à quelqu'un d'autre, il finit en disant, Innahu kana tawwaba, et pas ghaffara. Donc là, il y a quelque chose. Pourquoi? Pour nous indiquer que la raison de l'istighfar, c'est pas la même. Non seulement la raison, c'est pas la même, parce que quand nous, on demande pardon, c'est parce qu'on a des péchés à se faire pardonner. Et quand on lui demande pardon, c'est parce qu'il va revenir vers Allah Azza wa Jalla. Et ça, on va revenir ici, on va aussi y revenir. D'ailleurs, كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار. وكانت رابعة الشامية ليست العدوية غيرها تقول أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله. فماذا عسانا نقول؟ الحسن البصري رحمه الله تعالى disait notre istighfar, notre demande de pardon quand on dit astaghfirullah a besoin d'un istighfar. C'est-à-dire on doit demander pardon à Allah pour la demande de pardon qu'on fait à Allah. Vous avez vu comment on dit astaghfirullah? C'est une kalima takhruj بكل سهولة من اللسان ليتها تنبع من عمق الجنان. C'est une parole malheureusement qui sort de la bouche avec beaucoup de facilité si seulement elle jaillissait des profondeurs du cœur, si seulement. C'est comme tu as remarqué, ça c'est un truc que j'ai remarqué souvent avec les frères. On va dire avec les frères, avec les gens. Oui. Il est là, مثلا, il te raconte une histoire, il dit ouais, hier je suis parti à Carrefour, j'ai acheté des pommes de terre, astaghfirullah, j'ai acheté des fraises. Pourquoi tu dis astaghfirullah là? C'est-à-dire astaghfirullah, c'est presque limite devenu dans sa phrase je voulais dire. Alors qu'il est là, des fois il dit des choses catastrophiques. Il est là, il dit des gros mots, ou bien il dit des choses pas bien, ou bien il fait de la riba, ou bien de la namima. Mais là, il dit pas astaghfirullah. Ne dis pas. Ou bien regarde-toi quand tu fais la prière, à la fin de ta prière, مثلا. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. On est comme ça. Et fi'lan, Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala à son époque, il disait lui, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Et on a Rabi'at al-Shamiyya, c'est pas al-Adawiyya. Pour les anciens connaissent Rabi'a al-Adawiyya, ceux qui ont vu le film. Hein? Parce que franchement, billah alaykum, on n'aurait pas vu le film. Tu connaîtrais pas Rabi'a al-Adawiyya. Et en plus, le film, oublie-le, parce qu'il est rempli de bêtises. Rabi'a al-Adawiyya, c'était une saliha des premiers siècles. Bon, elle avait des kalams
منتقد الحق يقال, il y avait des paroles qui viennent d'elle qui sont à critiquer, لكن معروفة بالصلاح والتقوى إلى آخره. Mais les anciens, notamment les Maghrébins, ils connaissent le film Rabi'a al-Adawiya. Donc ils connaissent Rabi'a al-Adawiya, mais c'était pas la seule Rabi'a. Il y avait Rabi'a al-Shamiya. Et elle disait, c'était une pieuse aussi connue pour sa piété, elle disait, je demande pardon à Allah pour le peu de sincérité que j'ai quand je dis, je demande pardon à Allah. Ça, c'est des vertueux, des pieux qui disent ça. Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? Qu'est-ce qu'on doit dire? كل واحد منا يسأل نفسه. Chacun d'entre nous se demande lui-même. كيف تقدر استغفارك? Comment est-ce que tu peux noter ou quantifier, déterminer le prix? Imagine, tu le vendrais ton istighfar. Tu le vendrais cher? Je ne crois pas qu'il y aurait beaucoup de monde qui voudrait l'acheter ton istighfar. Toi le premier. Quelqu'un il te fait quelque chose de vraiment douloureux. Il te fait mal. Que ce soit parce qu'il t'a dit une parole blessante, ou bien il t'a frappé, ou bien il t'a volé de l'argent, mais il t'a fait vraiment quelque chose de mal. Toi, tu rentres chez toi, ta tête elle est remplie, tu penses à lui, tu te dis, subhanallah, pourquoi il m'a fait ça? Et un jour, il va te faire, vas-y, comme ça. Il a fait. Franchement, tu vas. Non, tu vas l'excuser. Plus qu'il a fait, c'est grave. Plus tu t'attends à ce que son excuse soit à al-mustawa. Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? Billah alaykoum, c'est ce qu'on fait tous les. C'est pas marra, une fois ou deux fois, c'est tout le temps, tous les jours. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on nous sawwidou safahati kutubina bidhunub. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ne noircisse les pages du registre de nos actions avec nos péchés. Astaghfirullah. Et là, tu vois la différence dans l'istighfar. Donc, comme il y a une différence dans l'istighfar, il y a une différence dans le mustaghfir, une différence dans l'amr bil istighfar et une différence dans naw' l'istighfar. Il y a une différence chez celui qui demande pardon. Il y a une différence chez celui qui ordonne à ce qu'on demande pardon. Et une différence dans la façon de demander pardon. Donc, on a dit l'autre raison, c'est que c'est une adoration. Et Rasoul, c'est une qudwa pour nous, c'est un exemple, un modèle. Donc, il le faisait pour qu'on le prenne comme exemple et comme modèle. ومن الأسباب أيضا وهذا سبق الأمس أن الأمر للاستمرار والمداومة عليه. Aussi, on l'a dit hier, ça aussi, parmi les raisons qui poussent, qui justifient cet ordre-là, c'est que c'est un ordre de continuer, de perdurer sur l'istighfar. Il le faisait déjà, continue à le faire. Comme quand Allah Ta'ala il lui dit Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Parce que l'amr en arabe, l'ordre, l'impératif, huwa an tukallafa bi fi'lin lam takun fa'ila. Voilà, معناه. Quand on t'ordonne une chose, مثلا si je dis à Adam tout de suite là, lève-toi. Toi tu vas comprendre qu'il n'est pas debout. Donc l'ordre, ici, il implique à ce que tu fasses une chose que tu ne faisais pas. Ça, c'est la définition, entre autres, de l'impératif. Mais là, des fois, dans le Coran, justement, par rapport à cette définition-là, il y a des problèmes. Quand Allah dit « Ya ayyuhan nabiyyu taqillah » crains Allah. Est-ce qu'on pourrait comprendre que Rasoul ne craignait pas Allah? Hasha, abadan, c'est pas possible. Alors, on va comprendre qu'en fait, l'ordre ici, c'est l'ordre de continuer, de perdurer dans la crainte d'Allah. Pareil ici, wastaghfir, continue. Et là, ça répondrait aussi à la question pourquoi Allah il lui demande 4 fois dans le Coran de le faire. Parce que tu fais-le toujours en fait, continue à le faire. وجدناك مستغفرا فلا تتوقف عليه. On t'a trouvé en train d'implorer le pardon, continue. Ne t'arrête pas. Continue. واستغفر. والأمر والسبب الأخير الذي سنذكره نحن والذي طلعنا عليه نحن وهذا لا يستلزم أن الأسباب تتوقف عند هذا الحد بل ما لم تزل كثيرة. Et comme dernière cause, avant de passer à la fin,
Et quand je dis dernière, ici je parle des dernières causes sur lesquelles moi je suis tombé. Pas les dernières causes qui ont été épuisées. Là, il y en a encore beaucoup et comme je l'ai dit hier, plus vous allez dans le tafsir, plus vous allez en découvrir. C'est ما جاء في تفسير هذه الآية وقد ذكرته لكم في الأسبوع الماضي أن هذه الآية نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أي أخبرته بقرب أجله. Cette sourate-là, je vous l'ai dit, elle, entre guillemets, présente les condoléances au prophète sallallahu alayhi wa sallam envers lui-même. En gros, que son échéance était proche et qu'il allait bientôt mourir. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفر الله وأتوب إليك أو أستغفرك وأتوب إليك. فتقول يا رسول الله إني أراك تكثر من قول سبحانك اللهم وربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فيقول عليه الصلاة والسلام فيما معناه خبرني ربي بعلامة إذا رأيتها فأمرني أن أقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفر الله وأتوب إليه وهي ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وذكرنا أن هذه السورة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مجمع من أصحابه بكى العباس عمه وعمر رضي الله عنهما. وكذلك ذكرنا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رغم صغر سنه كان يدخله عمر في مجلسه الخاص حتى أخذت الغيرة بعض الحاضرين وتساءلوا عن وجود هذا الصغير بينهم مع أن لهم من الأبناء من هم في سنه فسأله عن هذه السورة فقال هي دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه نفسه أو نعيت إليه نفسه فقال عمر لا نعلم منها إلا ما علمت. Donc je vous avais déjà dit, pas hier mais la semaine dernière, que cette sourate-là, elle indiquait justement l'échéance proche de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu anha, elle nous raconte avoir remarqué que le prophète, à la fin de sa vie, répétait souvent Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc ce qui est l'exécution de l'ordre dans le verset Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah. Fasabbih bihamdi rabbik Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik. Voilà. Ça c'est l'exécution verbale de l'ordre. Sanctifie ton Seigneur en le louant. Eh bien ça veut dire ça. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et Aïcha radiyallahu anha, l'observatrice. Elle est maligne, intelligente. Fais attention aux détails. Dans plein de hadiths, on voit à quel point cette femme-là était exceptionnelle. Et elle dit au prophète, j'ai remarqué que tu dis beaucoup ces temps-ci, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et là, il lui répond, alayhi salatu wassalam, mon Seigneur m'a informé qu'il y a un signe, lorsque je le verrai, alors je devrais dire, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilayk. Quel est ce signe-là? Et que tu verras les gens rentrer dans la religion d'Allah en masse. Et d'autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté la même chose avec leurs mots. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده وذهابه ومجيئه. D'autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit que le prophète le disait beaucoup, que ce soit lorsqu'il se levait, lorsqu'il s'asseyait, lorsqu'il partait, lorsqu'il revenait, lorsqu'il s'inclinait, lorsqu'il se prosternait. Il le disait beaucoup. عليه الصلاة والسلام. وفي رواية تقول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن. Il pratiquait, il exécutait, il appliquait le Coran. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le prophète, c'est un exemple pour nous, eh bien, c'est le premier à exécuter les ordres qu'Allah Ta'ala lui donne. ما من أمر يوجهه إلينا إلا وكان أول الممتثلين له وما من نهي
يوجهه إلينا إلا وكان أول التاركين له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un ordre qu'il nous adressait sans qu'il ne soit le premier à l'exécuter. Et il n'y a pas une interdiction qu'il nous adressait sans qu'il ne soit le premier à le délaisser. Et Aïcha radiallahu anha disait que quand justement ce verset a été révélé, il le disait beaucoup, Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. Elle disait Yata'awwalu al-Qur'an. Yarhamukallah. Il appliquait le Coran. Parce que le Coran, il n'a pas été révélé seulement pour qu'on le récite, pour qu'on l'accroche à nos murs. Comme il disait le Hassan rahimahullah ta'ala, Inna hada al-Qur'ana nuzzila liyu'mala bih, fattakhadhu tilawatahu amala, waqtasaru alayha, yaqra'unahu la yujawizu taraqiyahum. Il disait, rahmatullah alayhi, le Hassan al-Basri, le Coran a été descendu pour qu'on le mette en pratique. Ils ont fait de sa lecture une action. C'est-à-dire quoi? Ils se contentent de lire, ils ne font rien d'autre avec. Ils ne font rien d'autre avec. Tout ce qu'ils font avec, c'est le lire. Il y a l'aït. On ne le lit plus, nous. Nous, on en fait des calligraphies pour enjoliver nos murs. On les met dans des tableaux et on les accroche. On a tous un petit mushaf à la maison dans un joli coffret. Et puis quand on le met en exposition comme ça, et puis un jour où quelqu'un meurt ou quelque chose comme ça, quand on le sort et on se rappelle qu'il existe. Là. Ala kulli hal, yata'awwalu al-Qur'an. Et je vous l'ai dit donc que lorsque cette sourate a été révélée, et que Rasul il a récité à ses compagnons, radiyallahu anhum, Al-Abbas, son oncle, et Omar se mirent à pleurer. Se mirent à pleurer lorsqu'ils entendent dire la sourate, ils ont compris. Là, ça te montre le fahm des Sahaba radiyallahu anhum. Ça te montre l'importance de revenir à la compréhension des Sahaba radiyallahu anhum pour le Coran, parce que personne d'autre qu'eux n'est mieux placé pour comprendre le Coran. Personne. Quelle que soit la science qu'il a. Parce que eux, le Coran, quand il a été révélé, ils étaient là. C'était présent. Ils ont compris. Et l'Abbas et Omar, ils ont pleuré. Des années plus tard, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar il avait une assise dans laquelle il ne faisait rentrer que les gens de Badr qui ont participé à la bataille de Badr, les anciens chez les Sahaba, les Shuyukh, chez les compagnons. Et il laissait rentrer Abdullah ibn Abbas. Alors qu'Abdullah ibn Abbas à l'époque il avait entre 15 et 20 ans, il est encore jeune. Et vous savez, depuis toujours les jeunes ils restent loin. Ils ne se mélangent pas avec les grands. Et les Sahaba qui assistaient à cette assise-là, ils étaient pris de jalousie concernant leurs propres enfants. Ils disaient à Omar, pourquoi tu laisses rentrer lui alors qu'on a des enfants qui ont son âge? Alors, il répondait, radiyallahu anhu, vous voulez savoir pourquoi je laisse rentrer? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Surat al-Nasr? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, eux, ils ont fait un tafsir l'ourawi, une interprétation linguistique. Mais ça veut dire que lorsque le secours d'Allah il viendra, ainsi que la victoire, et bien, kada. Ce qui te montre que la base dans la compréhension du Coran, elle repose sur la langue arabe. Alors il dit, Taïb, c'est bon, d'accord. Et toi, Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, dans cette sourate-là, Allah il annonce au prophète que sa mort elle est proche. Et là, Omar il dit à Abdullah ibn Abbas, nous ne connaissons cette sourate-là que ce que tu viens de dire. Que ce que tu viens de dire. Donc il y a le côté explicite, le sens linguistique, et il y a le côté implicite. Ce qui est en profondeur. Et bien entendu, ce qui est en profondeur est plus important que ce qui est en surface. Ça, c'est pour un arabi qui comprend l'arabiya. Et quand je parle d'arabe, ça ne s'arrête pas seulement à l'origine, un arabisant, si tu veux, un arabophone, qui comprend l'arabe. C'est-à-dire, il est limité par rapport au Coran. Qu'est-ce que doit dire alors d'un ajami? Quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe. Comment il va faire lui? Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala il disait inni la ta'ajabu mimman yataladhdhu bi qira'ati al-Qur'an wa la yafhamu ma'nahu wa la ya'rifu ma fihi. Je m'étonne de quelqu'un qui ressent du plaisir en lisant le Coran sans comprendre ce qui s'y trouve, sans savoir ce qu'il y a dedans. Comment ça se fait? Parce que quand même à son époque, les gens, même s'ils ne comprenaient pas le Coran, ils étaient touchés par le Coran. Ils étaient touchés, ça les touchait. Ils le lisaient régulièrement, ils le pleuraient, ils l'embrassaient, ils le prenaient contre eux.
T'en connais toi des gens qui éprouvent du plaisir quand ils lisent le Coran? Donne-moi son numéro. Ah oui, quand tu trouves des gens comme ça, il faut t'accrocher à eux. Il y a des gens, on connaît tous ils appellent ça des rats de bibliothèque. Des gens, ils vont à la bibliothèque, tous les week-ends, ils vont prendre un pavé comme ça de 600 pages, 700 pages. Et c'est vraiment un plaisir. Il te dit, ah, je vais me faire un week-end de lecture, je vais me régaler. Il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus combien de temps, c'était le bac. Et ils ont montré à un jeune qui venait d'avoir le bac, tu vois de quoi je parle? Il a eu mention très bien. Voilà, c'est un cerveau, le gars. Mais c'est quelqu'un de très simple. Alors le journaliste il interroge et lui il dit, alors le journaliste lui dit, comment vous allez fêter ça? Vous allez faire la fête? Il dit non, c'est pas trop mon genre, moi je vais plutôt m'acheter un livre, je vais fêter ça avec un livre. Oh bah, ça aurait été nous. Moi quand j'ai eu le bac, je l'ai eu au rattrapage. Et pourquoi tu rigoles? T'as eu le bac toi? quand, quand j'ai eu le bac, je l'ai eu au rattrapage, en plus il me manquait une dizaine de points, il ne restait pas beaucoup de points. Donc finalement, il y avait le principal, le proviseur du lycée qui, annonçait, donc ceux qui ont eu le bac, et il a cité mon nom. Donc moi j'arrive devant lui, bon à l'époque j'étais un peu... Et il m'a tendu le livret scolaire, je lui ai arraché des mains, j'ai fait ah, je lui ai crié comme ça. Je me suis approché de lui, il va entre ma bouche et son nez 2 centimètres. Et j'ai hurlé comme ça, je suis parti, j'ai fait un salto, je suis tombé et puis je suis parti en cours. Voilà comment nous on réagit quand on a le bac. Lui il a dit non, je vais m'acheter un livre, je vais me faire une soirée lecture, je vais fêter ça comme ça. Là il y a des gens, c'est vraiment un plaisir pour eux. C'est-à-dire il lit la parole d'un humain comme lui et il en ressent un plaisir. Et il va le relire plusieurs fois. Et les pages du livre, elles seront cornées, elles seront abîmées. Et quand tu as un livre que tu utilises beaucoup, tu le vois sur sur les pages. Parce que tes mains n'arrêtent pas de le tourner, de revenir. Ça veut dire que le livre de l'étudiant, il est sale. Il n'est pas propre. Il y a des traces de main dessus. Il y a même peut-être une goutte de café ou là. Les livres, quand ils sont propres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas touchés, ça veut dire. Al-Muhim, j'imagine, toi, il y a des humains qui éprouvent du plaisir en lisant la parole d'un autre être humain. Et nous, les musulmans, malheureusement, beaucoup d'entre nous n'éprouvent pas du plaisir quand ils lisent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même s'ils ne la comprennent pas, le simple fait de savoir que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, le simple fait de savoir que c'est la dernière parole qu'Allah Ta'ala il a révélée à l'humanité, il n'y en aura pas d'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra demain nous dire hey, j'ai reçu la 115e sourate. Non, il n'y aura pas ça. Ça s'arrête à Nas. Et ceux qui savent le lire, ils peuvent le lire des centaines, des milliers de fois. Ils ne s'en lasseront jamais. Jamais. Oui. Alors, Abdullah ibn Abbas dit c'est la mort du prophète. Et là, Rasoul le premier, il sait que ça indique la fin de sa vie. D'ailleurs, on a le hadith de Aïcha radiallahu anha, quand Fatima radiallahu anha est rentrée visiter son père, et il lui a susurré à l'oreille, lui a murmuré à l'oreille quelque chose qui l'a fait pleurer. Puis il a murmuré à l'oreille à nouveau autre chose qui l'a fait rire. Aïcha radiallahu anha, j'ai jamais vu quelqu'un passer du rire aux larmes aussi rapidement. Puis après que le prophète sorte, alors Fatima lui dit qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle dit ah, moi je ne révélerai pas le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après sa mort, Aïcha va voir Fatima. Maintenant dis-le-moi. La première fois il m'a dit que chaque année Jibril alayhi salam il descendait pendant le mois de Ramadan, il me faisait lire le Coran et l'étudier. Cette année il m'a fait lire 2 fois. Je ne vois en cela que la fin de ma vie, elle est proche. Et là tu comprends qu'à la fin de ta vie tu dois multiplier les actions. C'est pas comme ça, ils sont vieux, ils passent leur temps dans le café avec des cafés et des thés à regarder le tiercé et le foot. Normalement, tu devrais être au masjid avec Subhan et le Mus'haf. Mohim, c'est une parenthèse. Et elle s'est mise à pleurer. Puis il lui a dit après 2 choses. Il lui a dit tu seras la plus noble des femmes du paradis et tu seras la première de ma famille à me rejoindre après. Elle était contente. Al-Mohim. Et là, on revient dans le Coran. Et on voit que l'abid, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala,
quand il finit une action, yafrah. Wa huqqa lahu an yafrah. Il est content. Il éprouve de la joie. C'est comme dans le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle de celui qui jeûne, il dit les sa'imi farhatan yafrahuhuma. Farhatun inda fitrih. Celui qui jeûne, il aura deux joies qu'il ressentira, qu'il éprouvera. La première, lorsqu'il rompt son jeûne. Et Allah Ta'ala, il a fait que le dernier jour du mois de Ramadan, c'est un Eid, c'est une fête. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Donc la fin d'une adoration, elle fait naître dans la poitrine du croyant de la joie. Le Hajj, pour lequel tu vas prendre des jours, tu vas te rendre sur place, tu vas te fatiguer et ainsi de suite. À la fin, quand c'est fini, la dernière pierre que tu jettes sur Al-Jamarat, en disant Allahu Akbar, c'est la dernière, ça y est. 7 ici, 7 ici, 7 ici. C'est la dernière, et avec cette dernière-là, ton hajj il est fini, ça y est. Et là, tash'ur bi raha. Là, tousaf. Et là, tu ressens une paix indescriptible. Ça y est, j'ai fini le hajj. Après, il te reste quoi? Plus qu'à espérer qu'Allah il a accepté. Eh bien, d'ailleurs, on parle du hajj. Allah, quand il parle du hajj, il dit quoi? ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. Al-ifada, c'est ce qui vient après ce jour de l'Eid, ce qui vient après le jour de Arafah. Et le hajj, comme j'ai fait le hadith, al-hajju Arafah. Yani le pilier principal, le plus important du pèlerinage, c'est al-wuquf bi Arafah. C'est la journée que tu passes à Arafah, demander à Allah Ta'ala de pardonner. Après ce jour-là, il y a le coucher du soleil, après on passe à Muzdalifa, puis après Muzdalifa, on déferle vers Mecca. C'est l'ifada. والإفاضة بمعنى الزيارة. يعني on va visiter la Mecque pour y faire tawaf al-ifada. Puis Allah Ta'ala dit ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. Après on va passer la journée d'Arafah dans laquelle Allah Ta'ala, il n'y a pas un jour dans lequel il pardonne le plus à ses serviteurs. Il n'y a pas un jour dans lequel il n'affranchit plus d'esclaves de l'enfer que ce jour-là. Il n'y a pas un jour où Allah Ta'ala, il ne se vante plus auprès de ses anges, de ses serviteurs que ce jour-là. Il n'y a pas un jour où le shaitan, il est vu plus méprisé et plus humilié et plus vil que ce jour-là. Eh bien, le lendemain, ça y est, tu te retournes, tu te rends à Mecca pour faire tawaf. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Wastaghfirullah. Demandez pardon. Alors que, dans notre logique à nous, il aurait dit Thumma shkurullah. Vous avez fait le hajj. Remerciez Allah. Il a dit non, Thumma astaghfirullah. Autre chose aussi dans le Coran, toujours, quand Allah Ta'ala parle des salihin al-muttaqin, ja'alni Allah wa iyyakum minhum, quand Allah il parle des pieux. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون لا إله إلا الله. Les gens du paradis, c'est des muttaqin. إن المتقين في جنات وعيون. Ils sont dans des jardins, ils sont dans des ruisseaux. آخذين ما آتاهم ربهم. Ils prennent ce que leur Seigneur leur a offert. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. Avant cela, ils étaient bienfaisants, ils étaient vertueux. Comment ça? Quel est l'ihsan? كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Très peu de temps dans la nuit, il a passé à dormir. Qu'est-ce qu'il faisait? يصلون ويذكرون الله ويقرؤون كلامه ويسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون ويستغفرون في نهاية المطاف. Et à la fin de la nuit, juste avant le fajr, qu'est-ce qu'ils font? وبالأسحار هم يستغفرون. عجيب ça. Toi, tu arrives des fois à te lever 1 heure avant le fajr, tu fais les ablutions vite fait, tu te frottes les yeux pendant une demi-heure, après tu fais rak'atayn avec Sabbih et Al-Ghashiyah, tu finis ça avec salam, hop, tu fais le witr, tu es content. Tu dis, ah, je fais Qiyam al-Layl. Tu es content, après tu commences à croire, ouais, moi je suis quelqu'un, moi. Je suis comme les salafs, moi je fais Qiyam al-Layl. Ah non, les salihin, eux, quand ils font Qiyam al-Layl, à la fin, quand ils finissent, ils demandent pardon. Ils font l'istighfar. Ajib hada. Là, quand on finit la prière, qu'est-ce que le prophète nous a appris à dire? La première chose qu'on dit après la prière, astaghfirullah, 3 fois. 3 fois. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya jalali wal ikram, ila akhiri. Astaghfirullah. Parce que quand on finit quelque chose, on est satisfait, on est content. Et là, il y a un bab qui s'ouvre par lequel Shaitan peut rentrer. Ma voix, al-irtirar, wal-ujb, wal-kibr. Vous savez, parmi
Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a beaucoup développé ce bab-là dans son livre Ad-Da' wa Ad-Dawa. Il parle des péchés des salihin. Parce que les gens ne sont pas pareils. Quand ta foi elle est basse, les péchés ne seront pas les mêmes que les péchés que tu feras quand ta foi elle est haute. Et les péchés des vertueux, elles rentrent dans ce passage-là. Ils font des bonnes actions. Ils font des bonnes actions et quoi? Ils sont fiers de leurs actes. Ils sont satisfaits de leurs actes. On appelle ça la fatuité en bon français. Quand tu es charmé par tes propres actions. Mais Akhi, attends, t'es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ce que tu as fait là, c'est peut-être suffisant pour remercier Allah ta'ala pour un battement de cœur. Combien de fois ton cœur il bat par jour? Combien de fois tes paupières elles se ferment? Combien de fois tu respires? Combien de fois ton sang il coule sans s'arrêter? Tu sais c'est quoi une embolie pulmonaire? Quand tu as un caillot de sang qui bloque une artère. Moi, j'ai jamais eu ça, mais c'est très douloureux d'après ce que disent les médecins. Quand le sang il passe plus. Il y a un salaf, il a vécu dans les premières générations, c'est pas un salaf dans le sens des premiers siècles, mais muhim, kana ma'roufan bil ibada wa zuhd. Il était connu pour l'adoration et pour l'ascétisme. Faghtarra bi nafsi. Il a été trompé par lui-même. Alors il s'est dit quoi? Ana حسب ما أراه من إيماني وكثرة عبادي أرى أن الله تعالى مهما ابتلاني فلا أكونن صابرا فليبتليني بما شاء هكذا قال. عجيب هذا. Regarde comment le shaitan il peut te tromper. Il a dit moi je vois que tellement mon adoration elle est grande, tellement ma foi elle est forte, que quelle que soit l'épreuve qu'Allah me fera subir, je la supporterai. Qu'il m'éprouve avec ce qu'il veut. Alors lui il s'est dit quoi? Peut-être qu'il va m'éprouver avec la paralysie, la mort. أتدرون كيف ابتلاه الله؟ حبس عليه بوله. Vous savez comment Allah il a éprouvé? En bloquant son urine. بعث الله في إحليله جرثومة حبست البول. جريان البول. Allah Ta'ala il a envoyé dans son urètre un microbe qui empêchait l'urine de passer. Ce n'est pas une infection urinaire classique, non. فمكث هكذا بضعة أيام يتقلب ظهرا لبطن ويصيح من الألم. Il est resté comme ça pendant plusieurs jours. Il se retournait de dos à ventre, de ventre à dos en hurlant de douleur. Juste parce qu'Allah l'a empêché d'uriner. Il a dit يا رب ارفع عني البلاء فلا أحمدنك على العافية خير لي. Ya Allah, enlève-moi cette épreuve. Je vais te remercier pour m'avoir épargné, c'est mieux que cela. كان عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. Il disait radiyallahu anhu que je sois épargné et je dois être reconnaissant, mais préférable que d'être éprouvé et de devoir faire preuve de patience. L'urine. Est-ce que tu penses à ça toi? Quand tu vas aux toilettes et tu fais tes besoins, tu penses à ça, tu ne penses pas à ça. Et tu crois que ton adoration vaut quelque chose? Ya akhi, lan yadkhula ahaduna al-jannata bi'amalih. Personne d'entre nous ne rentrera au paradis par ses actions. Personne. Elles ne valent pas le paradis. Non, ça ne vaut pas ça. C'est bi rahmatillahi azza wa jal. Et c'est là. Tu passes la nuit en prière, en train d'adorer Allah, en train de l'invoquer, en train de le supplier, en train de pleurer, en train de te recueillir, en train de te confier à lui. Et là, tu commences à comprendre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses bienfaits. Et plus tu vois sa grandeur, plus tu vois ta petitesse. Plus tu vois à quel point il est grandiose, plus tu vois à quel point tu es minuscule. Plus tu vois à quel point il est parfait, plus tu vois à quel point toi tu ne l'es pas. Comment alors tu peux espérer que cette adoration-là vaut quelque chose? Comment? C'est pour ça que toujours à la fin de nos adorations, on demande à Allah, il nous pardonne. Pour le taqsir, pour le manque. Cette sourate-là, comme on l'a dit la première fois, من أسباب نزولها فتح مكة.
On avait dit que parmi les causes qui justifient la révélation de cette sourate-là, la conquête de la Mecque. ولك أن تتأمل كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح. ذكر أهل السير والمؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح متواضعا مطأطئا رأسه يكاد عنفونه أي أسفل لحيته يمس واسطة رحله ذقنه في نحره عليه الصلاة والسلام يعلوه التواضع مع أنه دخل مكة فاتحا في أعظم يوم أشرقت شمسه عليه بعد النبوة. Voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel quand on y réfléchit. Et on voit à quel point les choses elles se rejoignent, à quel point les choses elles sont ensemble. Quand Allah dit déjà Nasrullahi wal Fath, on a dit que le Fath il y a plusieurs sens possibles et parmi les sens de le Fath c'était la conquête de la Mecque. Mais il est important de revenir justement au contexte historique. Comment est-ce que peut-il rentrer à la Mecque? Souvenez-vous, Allah dit dans Surat Al-Anfal وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Les gens de la Mecque pendant 13 ans, ils ont fait subir au prophète et à ses compagnons les pires des châtiments et des tortures et des agressions, jusqu'à ce qu'il les ait forcés et contraints à quitter la Mecque et à émigrer. Puis à la fin, Quraysh n'en peuvent plus. Ils se sont réunis pour trouver un moyen d'en finir. Ils ont choisi trois solutions. Soit on le met en prison, on ne le laisse plus jamais sortir. Soit on l'expulse, on ne le laisse plus jamais revenir. Ou bien soit on le tue et ainsi il va mourir. Et il ruse, et Allah il ruse, et Allah est le meilleur de ceux qui rusent. Alors il est parti, et quand il a quitté la Mecque, il s'est retourné une dernière fois en le regardant, il dit Ma akramaki, wa ma ajmalaki, wa ma a'zamaki, wa wallahi innaki la khayru biladillahi ilay, wa lawla anna qawmi akhrajuni minki lama kharajt. Alayhi salatu wassalam. Imagine-toi, la ville de ta naissance, de tes origines, celle que tu aimes le plus, tu t'en fais chasser, expulser. Et alors que le Rasoul il la quitte, alors qu'ils sont sur ses pas et sur ses traces et ils veulent le tuer, il se retourne une dernière fois, il la regarde, il ne sait pas. Quand est-ce qu'il va revenir? Il ne sait pas s'il va revenir. Il la regarde une dernière fois, il dit qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu es grandiose, qu'est-ce que tu es magnifique. Et Allah il sait que tu es la ville que j'aime le plus. Et si mon peuple ne m'avait pas chassé de toi, je ne serais jamais parti. Et il part. Et il arrive à Médine. Et les épreuves se suivent et se succèdent. Puis, des années plus tard, il revient à la Mecque avec une armée de 10 000 personnes. Quraysh, impuissant, incapable, se livre et accepte la défaite. Rasoul rentre à la Mecque. N'importe quel autre homme, il serait rentré à la Mecque, le buste bombé, la tête levée, à regarder tout le monde de haut. Pourquoi il n'est pas rentré comme ça, ça va ensemble? Il est rentré sur sa chamelle, la tête baissée, modeste, humble devant son Seigneur. Le bout de sa barbe touchait le haut de sa selle. Et il pense à tout ce qui s'est passé, à tout ce qu'il a vécu. Et il récite Qawlullahi ta'ala Inna fatahna laka fathan mubina yamudduha madda. Pour que tu te souviennes que ce que tu fais, toi, tu ne le fais que parce qu'Allah Ta'ala te permet de le faire. Et que si Allah il a permis à son prophète de revenir à la Mecque triomphant et conquérant et victorieux, c'est seulement parce qu'Allah il lui a permis. Et que lui, il n'a rien fait. Et que toi, quand tu fais la prière, tu n'as rien fait. Et quand tu fais le pèlerinage, tu n'as rien fait. Et quand tu jeûnes, tu n'as rien fait. Si ce n'est ce qu'Allah t'a permis de faire. C'est pour ça que quand tu entends le muazzin dire Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, amma ana fala hawla li wa la quwwa. Tu ne peux pas, toi, dire moi je vais faire la prière, moi je vais aller à la mosquée. Non. Tu n'y vas et tu ne le fais que parce qu'Allah t'a permis de le faire. Et c'est ce que les gens du paradis diront quand ils se rentreront au paradis. Alors, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. C'est ce qu'ils diront. Et bien là, de la même façon, comme nous on finit une adoration, on demande pardon à Allah après l'avoir fini pour
justement le manque qu'on a eu durant cette adoration-là. Qui parmi nous peut prétendre que l'adoration qu'on a faite, elle était complète, elle était parfaite? Regardez nos prières, à quoi elles ressemblent. Regardez-les. On est là, physiquement, on s'en fiche. Je viens de me réveiller, je suis en pyjama, je prie dans mon pyjama, je m'en fiche. Tu serais sorti comme ça devant ton patron? Devant quelqu'un d'important pour toi? Là, tu serais habillé, tu serais parfumé, tu serais fait beau. Ou bien tu vas travailler, tu vas faire du sport, tu sens la sueur et tu viens, est normal. والرسول صلى الله عليه وسلم يمص طيبا قبل أن يذهب إلى المسجد. على كل حال, regarde comment on se prépare à la prière, comment on fait la prière et comment on est après la prière. Et après toi, note là ta prière. T'en voudrais cette prière-là? Toi-même t'en voudrais pas. Mais ça ne nous dérange pas. Et après, avec ces prières-là, on croit qu'on va rentrer au paradis. Et si seulement on avait des nawafil avec, si seulement on avait des surérogatoires qui les accompagnent, peut-être que on n'a pas de surérogatoires. Regarde les gens qui vite sortent de la mosquée pour rentrer chez eux. On dirait la mosquée est en train de brûler. Vite, vite, faut que je parte là. Toujours en train de se bousculer devant la porte parce que les gens sont tous en train de sortir. Ça, c'est notre réalité si triste et si amère. Qu'est-ce que nos adorations, elles valent? Elles valent quoi? Qu'est-ce qu'elles valent? Les gens, pendant le Hajj, font tawaf, ils se filment, ils se prennent en photo, ils appellent en FaceTime leurs amis dans leur pays. Et regarde, je prends la Kaaba, regarde, ils font des selfies. T'adores Allah ou tu montres aux gens ce que t'es en train de faire? Les gens chez eux, ils prennent en photo leur bibliothèque. Ils se mettent en train de lire le Coran. Mais pourquoi tu fais ça? Pour qui tu fais ça? Ajib ça, wallah. Salaf avant, c'était des imams. Tout seul dans la mosquée, il a le mushaf. Quelqu'un, il rentre, il cache le mushaf sur son kamis. Il veut pas qu'on le voit. Toi, t'es là, tu te filmes. Tu t'envoies sur Internet. Subhanallah. Et à la fin, tu crois que ta ibada vaut quelque chose. Et ton istighfar, il vaut quoi? Et le Nabi sallam, comme sa vie entière, c'était une ibada. Comme Allah il lui a dit dans le Coran, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Allah il a dit, dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort, elles sont pour Allah, le Seigneur de l'univers. Sa vie entière, c'était une ibada, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Du moment où il ouvre les yeux, après avoir dormi, jusqu'au moment où il va les fermer pour se coucher, il est dans l'ibada. Ibadatun da'imatun. Continue. Comme un ange. Mieux qu'un ange. Parce que c'est pas un ange. L'ange, il est créé pour ça. Lui, c'est un humain. Innama ana basharun mithlukum. Et la yafturu lisanuhu an dhikrillah. Sa langue, elle n'arrête jamais d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il se lève, quand il va faire ses besoins, quand il a fini ses besoins, quand il s'habille, quand il se déshabille, quand il mange, après avoir mangé, en sortant de chez lui, en rentrant chez lui, même quand il a des rapports avec son épouse, ou bien quand il finit, quand il va à la mosquée, quand il commence la prière, pendant la prière, après la prière, tout le temps il évoque Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le meilleur des hommes. Et Allah lui dit quoi? Finis cette vie-là avec l'istighfar. Ta vie, elle va venir, finis-la avec l'istighfar. Comme nous, on doit finir nos adorations avec l'istighfar. Et comme nous aussi, on doit finir notre vie avec l'istighfar. Parce que celui qui vit sur une chose, il mourra dessus. Et celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité dessus. Ne mourrez qu'en étant soumis, musulmans. Comment tu peux choisir, toi, comment mourir? Tu ne peux pas choisir. Yusuf alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit à la fin de sa vie, à la fin de l'histoire, à la fin de la sourate? Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani muslima walhiqni bis-salihin. La ilaha illallah. Yusuf alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit avant de mourir? À la fin de sa vie, ça y est, cette longue histoire qui commence alors qu'il est un jeune garçon avec un rêve. Puis plein de péripéties et d'aventures, plein de choses. Il se retrouve dans un puits, nu, sans vêtements. Son père, on lui fait croire qu'il est mort. Puis il se retrouve esclave. Puis il se retrouve en prison. Puis il se retrouve ministre. Et à la fin, Allah Ta'ala, il lui fait retrouver sa famille. Et à un moment où tout le monde devrait demander à Allah de le remercier pour tout ça,
Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tawaffani muslima. Fais-moi mourir musulman. Wa alhiqni bis salihin. Et fais-moi rejoindre les vertueux. Ne te fais pas avoir par les adorations que tu fais. Ne te dis pas c'est bon, moi c'est bon. Ça y est, je suis au paradis, c'est bon, j'ai gagné. Tu sais pas. Tant que ton cœur y bat, tant que t'es pas encore mort, tant que t'as pas dit la ilaha illallah avant de mourir, tu sais pas tu vas finir comment. Et même cette nukta, les savants ils y font référence dans les livres. Mais dans les livres de grammaire, quand tu fais du nahu arabi, généralement le dernier chapitre dans le livre de nahu, c'est al-makhfoudat. Ou in shi'ta faqul al-majrurat. Ils ont dit parce que le khafd, ça veut dire être en bas. Al-raf' c'est être en haut. Dhamma wa alamat al-raf'. Et al-khafd c'est être en bas. Al-kasra wa alamat al-khafd. Pourquoi ils ont choisi de finir leur livre de grammaire avec ce chapitre-là? Parce que quand tu arrives à la fin, quand tu fais du ilm, quand tu apprends la science, et que tu fais un livre entier, quand tu arrives à la fin, tu es content. Tafrah. Parce que tu as étudié un livre entièrement. Et en plus de frah, d'être content, tu dis, ah ça y est, j'ai de la science maintenant. Et là, le ghurur, il peut rentrer par là. Là, l'illusion, se faire tromper, l'orgueil, se croire meilleur que l'autre, il peut rentrer par là. Ah moi j'ai étudié, moi. Ah moi je connais, moi. Non. Alors ils ont mis à la fin du livre de Nahu al-Khafd pour que tu comprennes que plus tu apprends, plus tu dois te rabaisser. Plus tu dois aller en bas. An-Nasa'i rahimahullah ta'ala dans son Sunan al-Kubra, le dernier athar qu'il rapporte dans son livre. Le dernier. D'ailleurs c'est étonnant parce qu'il a khalaf un peu le tartib, il a un peu contredit l'ordre qu'on trouve dans les livres de Sunan généralement, parce que le dernier chapitre de son livre, c'est l'Ashriba. C'est le livre des boissons. Et le dernier athar, c'est le dernier athar, le livre il est fini. C'est un athar d'un homme qu'on appelle Ibn Shubruma. C'était un savant dans le Koufa. Qu'est-ce qu'il dit ce athar? Kan ibn Shubrumata la yashrabu illa al-ma'a wal-laban. C'est tout. Agib ça. Ibn Shubruma ne buvait rien d'autre que de l'eau et du lait. Toi, tu lis Sunan al-Nasa'i, tu dis, mais pourquoi il nous parle d'Ibn Shubruma à la fin de son livre? Et en plus de nous parler d'Ibn Shubruma, de quoi il nous parle? La seule chose qu'il buvait, c'était de l'eau et du lait. Ajib ça. En fait, il disait, les savants disaient, il a dit que, en fait, Ibn Shubruma, c'était un savant de le Koufa. C'était un savant. Et que la fin du ilm, comme il est arrivé à la fin du kitab, c'est que la fin du ilm, yajibu an tuthmira fik al-wara'. Elle doit faire naître chez toi le scrupule. Faire attention. C'est pas j'ai beaucoup d'ilm, je prends les facilités et les permissions. Non. J'ai beaucoup d'ilm, je fais attention. Parce que plus tu vas étudier la science, plus tu vas apprendre, plus tu vas connaître la divergence des savants. Et tu vois qu'il y a des savants qui autorisent des choses. Moi je crois que c'était haram ça. Alors des fois tu vas te dire quoi? Bah pourquoi pas? S'il y a des savants qui l'autorisent, on va le faire. Et là ton nefs, il va te pousser à ne chercher que les facilités. Il ne faut pas que la science elle te pousse à devenir moins bon. Il faut qu'elle te rende meilleur. Eh bien la science elle doit faire en sorte que tu prennes tes précautions et que tu fasses attention et que tu fasses ce qu'on appelle du wara'. والورع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. لا ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. الورع, traduction française par le scrupule, c'est le fait de délaisser les choses dont on pourrait craindre un mal dans l'au-delà. Pourrait craindre un mal. Et lui en fait il s'est dit quoi? Les seules choses dans lesquelles je n'ai rien à craindre dans ce que je bois, c'est l'eau et le lait. L'eau il descend du ciel et le lait vient des animaux. Je suis sûr et certain que c'est halal. Pas quelqu'un qui peut se mettre entre deux et me rayar le hukm, me changer le jugement. Ce sera halal, ce sera halal. Mais quelque chose d'autre, il y a un doute. Alors pour éviter le doute, je m'abstiendrai. Pour te montrer deux choses. Que celui qui étudie, et chez qui le ilm il est nafi', yastafid fa'idatayn 'azimatayn. Il retient deux leçons très importantes. At-tawadu'. Il se rabaisse. Wa la yatakabbar 'ala an-nas. Wa pire que ça encore, la yatakabbar 'ala rabbih subhanahu wa ta'ala. Il se rabaisse. Et il ne fait pas preuve d'orgueil. Et la deuxième, il fait attention. Et il va délaisser des fois des choses halal de peur de tomber dans le haram.
Et c'est le sens de Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, comme il le rapporte Ibn Rajab dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, il dit que lam tazali taqwa bil muttaqin hatta harramu ala anfusihim ma abaha Allah lahum. La piété n'a cessé de pousser les pieux jusqu'à ce qu'ils s'interdisent à eux-mêmes ce qu'Allah leur a rendu licite. Ce qu'Allah leur a rendu licite. Pas dans le sens où ils disaient aux gens c'était haram. Non, c'était pour eux-mêmes. Je veux pas, laisse tomber. C'est pas la peine. Ouais, mais c'est halal. C'est pas grave. Fais-le toi, pas de problème. Moi, je le fais pas. Ihtiyatan, par précaution. On connaît la précaution, on ne connaît pas la précaution. Nous, c'est pas grave. Allez, vas-y, halal, tout est halal. Tout. Tout. Il n'y a pas de problème. Et quand un fou il vient du genre haram, ouais, je fais ça comme Brachi Khalina Naïchou. Ouais, arrête d'alina kulchi haram. Quand il y en a un fou comme moi, il vient du genre c'est haram. Oh, encore un rabat-joie. Un empêcheur de tourner en rond. Laisse-nous tranquille. Oui, mais subhanallah, on vit tous dans le haram. Ça ne nous dérange pas. ومن علامة الساعة أنه يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين جاءه ماله أم من حلال أو حرام. Et parmi les signes de la fin des temps, c'est que le bien de la personne viendront à elle sans qu'il ne se soucie d'où ça vient. Est-ce que c'est halal ou bien est-ce que c'est haram? Wastaghfirhu. Demande pardon. Puis Allah Ta'ala est fini en disant Innahu kana tawwaba. Challenge, est-ce que tu penses que je peux finir en 2 minutes? Je peux pas. Al-Muhim. Innahu kana tawwaba. La fin de ce verset est confirmée par 4 mu'akkidat. Mu'akkidat, je vous l'ai déjà dit dans l'arabe, ce sont des éléments dans la phrase, des particules qui servent à appuyer et à confirmer le sens. Innahu. Inna, premier mu'akkid. C'est le premier élément qui va appuyer l'information. Deuxièmement, kana. C'est le deuxième mu'akkid. Troisièmement, tawwab. Ala sirati min siyar al-mubalagha. Tawwab, il est sur une morphologie qui indique l'exagération. Et enfin, at-tanwin. والتنوين هنا للتعظيم. Il n'a pas dit إنه كان التواب. إنه كان توابا. Car certes, réellement, c'est lui التواب. التواب, ça vient du verbe taba yatubu qui veut dire revenir. ومن أسماء الله تبارك وتعالى التواب. Mais quand Allah il se nomme التواب, c'est quand le verbe il l'emploie avec ala. Yatubu ala. Pourquoi je précise? Parce que l'être humain aussi, on peut l'appeler tawwab. Allah dit dans le Coran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Et c'est parce que l'être humain yatubu ila. فالرب يتوب على عبده والعبد يتوب إلى ربه. Donc بحسب اختلاف المتعدي يختلف المعنى. التواب. Le nom tawwab dans le Coran, il est répété 11 fois. Et sur ces 11 fois, non 12 fois, sur ces 12 fois, une fois il vient tout seul, ici. Innahu kana tawwaba. Et sur les 11 fois qui restent, 10 fois il vient avec Ar-Rahim. Innahu huwa at-tawwab ar-Rahim. Et pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala, la plupart du temps, il joint à son nom At-Tawwab le nom Ar-Rahim, pour que tu comprennes que si Allah Ta'ala yatubu ala al-abd, c'est bi rahmatihi. C'est par sa miséricorde. Pas parce que quelqu'un le force ou le contraint. Wala ahada yujbiru ala Allah. Yujbiru Allah ala shay. At-Tawwab chez Allah tabaraka wa ta'ala, ça a 2 sens. الأول أنه يوفق عبده للتوبة فيخلق التوبة في قلبه. والثاني أنه يتقبلها منه. قال الله تبارك وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا أي وفقهم للتوبة. وقال عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وفي الأخرى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. Donc quand Allah il se nomme At-Tawwab, c'est celui qui fait 2 choses dans la tawba, qui accorde la réussite à son serviteur pour qu'il revienne vers lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Allah qui crée dans ton cœur l'envie de revenir vers lui. ثم تاب عليهم ليتوبوا. Dans Surat At-Tawba. Quand tu fais At-Tawba, tu demandes à Allah de te pardonner en revenant vers lui. Ne crois pas que c'est même toi.
C'est Allah Ta'ala qui a voulu que tu te repentes à lui. C'est Allah qui a créé dans ton cœur l'envie de revenir vers lui. Donc le premier sens de Tawwab dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il te crée, il crée en toi l'envie de revenir vers lui et qu'il te permet de revenir vers lui. Et le deuxième sens, c'est qu'il accepte de ta part ce repentir. Et c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs. Innahu kana tawwaba. Et tawwab, on a dit, ça vient du verbe taba yatubu ay raja'a yarji'u. On a dit que pourquoi Allah il a fini ce verset, cette sourate-là avec ce nom-là, en faisant référence au retour. Pourquoi? Parce que le Rasul va mourir et il va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va conclure et clôturer sa vie qu'il a entièrement consacrée à Allah azza wa jal, dans appeler les gens à Allah ta'ala et dans transmettre le message et de leur apprendre comment l'adorer. Et donc il va clôturer sa vie avec l'istighfar avant de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana tawwaba. Et juste je finirai là-dessus, je finis, promis, hein, sur ce dernier point, c'est que quand tu fais tawba, tu fais astaghfirullah wa atubu ilayh. Parole simple qui sort de ta bouche. Mais il faut que tu te rappelles que si tu l'as fait, c'est parce qu'Allah Ta'ala il t'a permis de le faire. Si tu l'as fait, c'est parce qu'Allah Ta'ala a créé en toi l'envie de le faire. Et quand tu le fais, eh bien Allah Ta'ala il accepte ton repentir. Et quand tu le fais, Allah Ta'ala il te récompense pour ce repentir parce qu'il t'a ordonné de le faire. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. C'est une ibada. Quand tu te repens à Allah Azza wa Jal, tu l'adores. Et quand tu adores Allah Ta'ala il te récompense. Et pour finir, et là c'est Zubda, c'est que quand tu te repens, يَفْرَحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِتَوْبَتِكَ. Quand tu te repens, Allah Ta'ala il éprouve de la joie à ton repentir. Et on connaît tous ce hadith-là. L'Allahu ashaddu farahan bitawbati abdihi ilayh min ahadikum kana ala ardin falah. Al-hadith. On connaît tous ce hadith-là. Allah Ta'ala, il éprouve plus de joie quand l'un d'entre nous se repent à lui que lorsque l'un d'entre nous, il est sur une terre déserte, sur sa monture, il s'arrête pour se reposer et sa monture elle part avec ses provisions dessus. Alors quand il désespère de la retrouver un jour, il va à l'ombre d'un arbre et il s'y allonge en attendant la mort. Et il s'endort. Puis à un moment, il ouvre les yeux et il voit sa bête. Et dessus, toutes ses provisions et ses bagages. Alors il attrape ses rênes et il dit Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddati al-farah. Il dit Ya Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il s'est trompé tellement il était heureux. Et bien Allah Azza wa Jal, il est plus heureux que lui. Quand tu te repens. Quand tu reviens vers lui. Et est-ce qu'on se repent? Et est-ce qu'on revient vers lui? نسأل الله أن يجعلنا من التوابين ونستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم وأن يوفقنا لطاعته وعبادته على الوجه الذي يرضيه عنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إليه وإلى جناته جنات الفردوس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.